أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह, भी आपके सामने सूरह अनआम आयत नंबर 71 से लेके आयत नंबर 79 तक की तिलावत की सआदत हासिल हुई। अभी इन तमाम आयात का पहले तर्जुमा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो बयान करेंगे। कुल, आप कह दीजिए, अनदउ, क्या हम पुकारें, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, माँ, वो जो, माँ का माना क्या होता है, वो जो, ला यनफउना, हमें फायदा नहीं दे सकते, ला यनफउ, नहीं फायदा दे सकते, ना हमें, वला यजुर्रु, और ना नुकसान पहुंचा सकते हैं ना हमें,
لا ينفعنا ولا يضرنا، جو نہ تو ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. وَنُرَدُّ، اور ہم لوٹا دیے جائیں گے. وَنُرَدُّ، اور ہم لوٹا دیے جائیں گے، پھیر دیے جائیں گے. عَلَى أَعْقَابِنَا، اپنی ایڑیوں کے بل. عقاب، عقب کی جمع ہے، ایڑی کو بولتے ہیں. نہ ہماری، اپنی ایڑیوں کے بل ہم لوٹا دیے جائیں گے. بعد، بعد کا معنی بعد. اذ ہدیتنا، جب. اذ ہدانا اللہ، ہدانا اللہ، ہدا ہدایت دی، نہ ہمیں اللہ، اللہ تعالیٰ نے. جب ہدا ہدایت دی نہ ہمیں اللہ، اللہ تعالیٰ نے. کالذی، جیسے وہ شخص. کالذی، جیسے وہ شخص. استہوت ہو، جس کو بھٹکا دیا ہو، اسے بھلا دیا ہو. بھٹکا دیا ہو یا بھلا دیا ہو. الشیاطین، شیطانوں نے. فی الارض، زمین میں. حیران، وہ حیران ہو. لہو، اس کے لیے. اصحاب، کچھ ساتھی ہے. یدعونہ، وہ بلاتے ہیں ہو اسے. الی الہدی، ہدایت کی طرف. ائتنا، ائتی، آ جاؤ نہ ہمارے پاس. قل، آپ کہہ دیجئے. ان، بے شک. ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت. هو الہدی، وہی ہدایت ہے. وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے. لِنُسْلِمَ، تاکہ ہم فرمانبردار رہیں. لِرَبِّ العالمین، رب العالمین کے لیے، تمام جہان والوں کے پروردگار کے لیے. تمام جہان والوں کے پروردگار کے لیے ہم فرمانبردار رہیں. دوبارہ ترجمہ دیکھیں اس کا. قُلْ أَنَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ فرما دیجئے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پکارے جو نہ تو ہمیں نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان. جو نہ تو ہمیں نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٍ، کیا ہم اپنی ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جائیں جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما چکا ہے. جیسے وہ شخص کہ اسے شیطان نے راستہ بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے کچھ ساتھی اسے ہدایت کی طرف بلاتے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ. قل، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی رہنمائی ہی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی اصل میں ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم رب العالمین کے فرمانبردار رہیں. اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم رب العالمین کے فرمانبردار رہیں. اس آیت کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، اور یہ کہ اقیمو، تم قائم کرو. الصلاۃ، نماز کو. واتقوہ، اور ڈرو. واتقوہ، اور ڈرو اس سے. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وَهُوَ، اور وہی ہے. الَّذِي إِلَيْهِ، جس کی طرف. تحشرون، تم سب جمع کیے جاؤ گے، جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا. یہ کہ تم نماز قائم کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی ہے جس کے بعد تم سب جمع کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے. خلق، پیدا کیا. السماوات، آسمانوں کو. وہی ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا. والارض، اور وہی ہے جس نے زمین کو پیدا کیا. بالحق، برحق.
وَيَوْمَ يَقُولُ کن فیکون، وَيَوْمَ اور یوم جس دن یقول وہ کہے گا کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جائے گا. قولہ اس کا کہنا الحق برحق ہے، وَلَهُ اور اسی کے لیے الملک بادشاہت ہے، حکومت ہے، یوم جس دن ینفخ پھونکا جائے گا، پھونک ماری جائے گی، ینفخ پھونک ماری جائے گی یا پھونکا جائے گا، فی السور سور کے درمیان میں، فی کا معنی ہوتا ہے میں، یوم ینفخ فی السور جس دن پھونک ماری جائے گی سور میں، عالم الغیب والشہادہ عالم وہ جاننے والا ہے غیب کا، وشیدہ باتوں کا، والشہادہ اور ظاہری باتوں کا، وہو الحکیم اور وہی حکمت والا ہے، الخبیر خوب باخبر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب قال کہا ابراہیم ابراہیم نے لأبیہ اپنے باپ کو، ابراہیم نے اپنے باپ کو کہا، باپ کا نام کیا تھا؟ آزر، آزر سے، اتتخذ کیا تو بناتا ہے، اصنامن بتوں کو، اصنام صنم کی جمع ہے، بتوں کو، آلہہ کئی معبود. یعنی اس وقت کو یاد کری جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی باپ آزر سے کہا کہ کیا آپ بتوں کو اپنا معبود بناتے ہیں؟ انی اراکا بے شک میں، ارا دیکھتا ہوں کا تجھے، وقومک اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین ضلال گمراہی کو کہتے ہیں، مبین کھلی واضح گمراہی میں دیکھتا ہوں، بے شک میں تجھے اور تمہاری قوم کو واضح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نُرِيَ ہم دکھاتے ہیں، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نُرِيَ ہم دکھاتے رہے، ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوت السماوات والارض ملکوت عجائبات، السماواتی آسمانوں اور زمین کے، اور اسی طرح ہم دکھاتے رہے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات، وَلِيَكُونَ اور تاکہ وہ ہو جائے، من الموقنین یقین کرنے والوں میں سے. فلما پھر جب، جن اندھیرا کر لیا، علیہ اس پر، اللیل رات نے، رآ اس نے دیکھا، کوکبن ایک ستارے کو، جب اندھیرا کیا اس پر رات نے، دیکھا اس نے ایک ستارے کو، قال ھذا ربی کہنے لگا، ھذا ربی یہ میرا رب ہے. فلما پھر جب، افل وہ چھپ گیا یعنی وہ ستارہ چھپ گیا، قال وہ کہنے لگا، لا احب میں پسند نہیں کرتا، الآفلین چھپنے والوں کو، لا احب الآفلین میں چھپنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی جب ان پہ رات نے اندھیرا کیا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، وہ کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے، تو جب وہ چھپ گیا تو کہنے لگے میں چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. فلما رأى القمر پھر جب اس نے دیکھا، القمر چاند کو، بازغن چمکتا ہوا، بازغن چمکتا ہوا، قال ھذا ربی کہنے لگا، ھذا ربی یہ میرا رب ہے، ھذا ربی یہ میرا رب ہے. فلما افل پھر جب وہ چھپ گیا، قال کہنے لگا، لئن لم یہدینی اگر آپ مجھے ہدایت نہ دیں، لئن لم یہدینی اگر
آپ مجھے راستہ نہ دکھائیں گے، ہدایت نہیں دیں گے، میرے رہنمائی نہیں کریں گے، ربی میرے رب، لأکونن البتہ میں ضرور ہو جاتا من القوم الضالین ظلم گمراہ ہونے والے قوم میں سے، من القوم الضالین گمراہ ہونے والے قوم میں سے. یعنی جب آپ نے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا تو کہنے لگا یہ میرا رب ہے، جب وہ چھپ گیا تو کہنے لگا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ قوم میں سے ہو جاتا. فلما رأى الشمس پھر جب اس نے دیکھا سورج کو بازغۃ چمکتا ہوا، قال هذا ربی کہنے لگا یہ میرا رب ہے، هذا اکبر یہ بہت زیادہ بڑا ہے. فلما افلت پھر جب وہ چھپ گیا، افلت وہ چھپ گیا، الشمس چونکہ مؤنث ہے اسی لیے افلت یہ صیغہ بھی مؤنث لے کے آئے ہیں. اس سے پہلے جو الفاظ استعمال ہوئے تھے مذکر تھے اس لیے افلا مذکر لاتے رہے. پھر جب یہ چھپ گیا، قال کہنے لگا یا قومی اے میرے قوم، انی بریء بے شک میں بیزار ہوں، مما اس سے جو تشرکون تم شرک کرتے ہو، جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے کیا ہوں، بیزار ہوں. انی بے شک میں وجہت رخ کر چکا ہوں، وجہیا اپنے چہرے کا، للذی اس ذات کے لیے، فطرا جس نے پیدا کیا السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، حنیفا سب سے یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، وما انا اور میں نہیں ہوں، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے. تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا. امید کرتا ہوں کہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. جی بتائیں ترجمہ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ ترجمے میں کوئی مشکل پیش تو نہیں آئی؟ چلے الحمدللہ. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے. گزشتہ کئی اسباق سے آپ نے دیکھا کہ شرک اور مشرکین کا رد بیان ہو رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات کا ذکر ہوا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانے والوں کی تردید ہوئی، اور اہل ایمان کو نصیحت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات پر طعن کرنے والوں کی مجلس میں مت بیٹھو، یہ دینی طور پہ مضر اور تمہارے لیے سم میں قاتل ہے. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے برے انجام کا تذکرہ بھی کیا اور فرمایا کہ آپ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، ایک دن آنے والا ہے جب یہ نادم ہوں گے، پشیمان ہوں گے، لیکن اس دن نہ ان کا کوئی سفارشی ہوگا اور نہ ہی کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور یہ لوگ آخرکار عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے. تو آج کی آیات میں بھی شرک ہی کی تردید ہے، اور یہ سلسلہ آگے دور تک چلا جا رہا ہے. ان آیات میں بعض ان مشرکین کا تذکرہ بھی ہے جو اہل ایمان کو اپنے راستے پر چلنے کی دعوت دیتے تھے اور معبودان باطلہ کی عبادت پر آمادہ کرتے تھے.
मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुर्रहमान पहले काफिरों के साथ थे और बदर के मौके पे वो मुशरिकीन की तरफ से शामिल हुए। बाद में अल्लाह ताला ने आपको ईमान की दौलत नसीब फरमाई। तो अपने इब्तदाई दौर में अपने बाप सिद्दीक अकबर को अपने पुराने दीन, कौम और बरादरी के तरीके पे वापस आने की दावत दिया करते थे। तो उसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल, ए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप कह दीजिए, अनदउ मिन दूनिल्लाह, क्या हम अल्लाह के अलावा उन लोगों को पुकारें, मा ला यनफउना वला यदुर्रुना, जो हमारे लिए न तो नफा पहुंचा सकते हैं, जो हमारे लिए न नफामंद है और न नुकसान के मालिक है। जाहिर है कि अल्लाह ताला के अलावा कोई ज़ात ऐसी नहीं है जिसको नफा या नुकसान पहुंचाने का इख्तियार हासिल हो, क्योंकि हर चीज का मालिक तो खुद अल्लाह ताला है। और हम उसके अस्माए मुबारक में अन्नाफिउ, नफा देने वाला, अज़्ज़ारु, नुकसान देने वाला भी पढ़ते हैं, जिसका मतलब यही है कि नफा और नुकसान पहुंचाने वाला सिर्फ वही एक ज़ात है। लेकिन मुशरिकीन अल्लाह के अलावा गैरों को भी नफा और नुकसान का मालिक समझते हैं और इसीलिए वो उनकी इबादत करते हैं। मुशरिकीन का तरीका ये है कि वो दूसरों को भी माफाओकल असबाब पुकारते हैं, उनको नफा नुकसान का मालिक समझते हैं, उनसे अपनी हाजत मांगते हैं, तो यही शिर्क है। मुशरिकीन ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने दूसरों को भी इख्तियारात दे रखे हैं, वो तसर्रुफ करते हैं, हालांकि ये बिल्कुल झूठ है। अगर कोई शख्स गैरुल्लाह में तसर्रुफ बेज़ात समझे तो ये भी गलत है, और अगर उसका अकीदा है कि अल्लाह ताला ने उन्हें बाज़ इख्तियारात दे रखे हैं तो इसका भी कोई सबूत नहीं है, ये उनका खुद साख्ता और बातिल अकीदा है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। क्या हम अल्लाह के अलावा उनकी इबादत करें जो ना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान? इसका मतलब ये होगा, अगर हम ऐसा कर लें, वनुरद्दु अला अक़ाबिना बअद इज़ हदाना अल्लाह, कि हम अपनी एड़ियों पे पलट जाएं, यानी सबका बातिल दीन की तरफ लौट जाएं, उसके बाद कि अल्लाह ताला ने हमें हिदायत का रास्ता दिखा दिया। ऐसा करना तो किसी मोमिन के शान शान नहीं। वो हिदायत को छोड़कर गुमराही की तरफ कैसे जा सकता है? नदऊ का माना पुकारना भी है और इबादत करना भी। नदऊ का माना पुकारना भी है और इबादत करना भी है। फिर आगे अल्लाह ताला ने एक मिसाल बयान फरमाई है, कल्लज़ी इस्तहवतहु शयातीनु फिल अर्ज़, यानी वापस बातिल दीन की तरफ फिर जाने की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसे शैतानों ने किसी जंगल में हैरान कर दिया हो। इस्तहवतहु, ये हवा के मादे से है, ज़रब यज़रिबु की बाब से आता है, तो इसका माना होता है नीचे गिरना, यानी किसी चीज का बुलंदी से पस्ती में गिर जाना। जिसने कुफर या शिर्क किया या गुमराही का रास्ता पकड़ा वो हलाकत की गड़े में जा गिरा। और हवा का माना ख्वाहिश और मोहब्बत भी होता है, जैसे सूरह नजम में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वमा यंतिकु अनिल हवा, कि नबी अपनी ख्वाहिश से बात नहीं करता। तो यहाँ पर ये दोनों माना हो सकते हैं, यानी ये उस शख्स की मिसाल है जिसे शैतान ने गुमराह करके हलाकत के गड़े में डाल दिया हो, या किसी शख्स को ईमान के रास्ते से हटाकर ख्वाहिश के रास्ते पे लगा दिया हो। जब लोग ख्वाहिशात नफसानिया की पैरवी करने लगते हैं तो फिर कौम या बिरादरी की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हीं का दीन कबूल करते हैं और दीन हक की तरफ नहीं आते। फरमाया कि ऐसे शख्स को शैतान ने बहका कर जंगल में सरगर्दान कर दिया है, जहां वो हैरान और परेशान भटक रहा है।
लहू अस्हाबुन यदऊनहु इलल हुदतिना, वहाँ उस शख्स के कुछ साथी है जो उसे बुला रहे हैं कि हिदायत का रास्ता ये है जिस पर हम चल रहे हैं, इसलिए इधर आ जाओ। लेकिन शैतान ने उसे ऐसा बहका दिया कि उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि वो क्या करे। इसी तरह हैरान और सरगर्दा फिर रहा है। फिर दरमियान में एक जुमले मुअतरिज़ा के तौर पे आया, कुल, आप कह दीजिए, इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, ए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला की हिदायत ही हकीकी हिदायत है, अल्लाह ताला की रहनुमाई ही हकीकी रहनुमाई है। अल्लाह ताला ने जो प्रोग्राम वही इलाही, कुतुब समाविया, कुरान पाक और अपने अंबिया के जरिए भेजा है, वही हिदायत का रास्ता और प्रोग्राम है। जो कोई इस रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा तो वो ख्वाहिश नफसानी होगी या शैतान की पैरवी होगी, जिसका नतीजा ये होगा कि इंसान हलाकत की गड्ढे में जा गिरेगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने हिदायत का रास्ता वाज़ेह कर दिया। अगर फिर भी कोई गलत रास्ता इख्तियार करेगा तो उसकी मिसाल आपको बता दी। वो उमिरना लिनुस्लिम लिरब्बिल आलमीन, हमें हुक्म दिया गया है कि हम परवरदिगार आलम की इताअत और फर्माबरदारी कबूल करें, उसके मुतय्यन करदा रास्ते पे चल निकले और तमाम शैतानी रास्तों को भूल जाए। शेखुल इस्लाम अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैह ने बड़े अच्छे अल्फाज में इसकी तशरीह की है कि मुसलमान की शान तो ये है कि वो गुम किए हुए रास्ते को, गुम किए हुए अफराद को नसीहत करता है, गुमराहों को नसीहत करता है, लोगों को शैतानी रास्तों से हटाकर सिरात मुस्तकीम की तरफ लाता है, उनको खुदाए वहदहू ला शरीक की चौखट पे ले आता है, न कि खुद गुमराहों के रास्ते पे चलने लगता है। मोमिन से ये तवक्को बेकार है कि वो तौहीद की साफ और सीधी सड़क को छोड़कर अल्लाह ताला के अलावा किसी ऐसी हस्ती के आगे सर बसजूद होगा जो न नफा पहुंचा सकती है और न नुकसान दे सकती है। अगर कोई शख्स शैतानी रास्ते पे चल निकलता है, माअज़ अल्लाह, उसकी मिसाल उस शख्स जैसे होगी जो अपने रुफका के साथ जंगल में सफर कर रहा था और अचानक खबीस जिन्नाते उसे बहका कर रास्ते से अलग कर दिया। अब वो चारों तरफ भटकता फिरता है। उसके साथी हमदर्दी से उसको आवाज दे रहे हैं कि हमारी तरफ आओ, सीधा रास्ता ये है, लेकिन वो परेशान है, मखबूतुल हवास हो चुका है, उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि वो किधर जाए और मंजिल को कैसे पाए। तो फिर फरमाया कि आखिरत के मुसाफिर इंसान की मिसाल इस तरह है कि उसके सामने ईमान और तौहीद का सीधा रास्ता मौजूद है, उसके रुफकाए सफर अल्लाह के नबी, पैगंबर और उनके मानने वाले हैं, लेकिन ये शख्स शैतान के फंदे में फंस कर सहराए जलालत में भटकता फिरता है। उसके साथी और हादी उसे सिरात मुस्तकीम की तरफ बुला रहे हैं, लेकिन ये शख्स न किसी की बात सुनता है और न ही समझता है। तो फरमाया, क्या तुम चाहते हो कि हम भी उस भटके हुए मुसाफिर की तरह सरगर्दां हो जाए? इसीलिए कहते हैं कि हम अल्लाह के अलावा उन माबूदान बातिला की इबादत करें जो नफ़ा नुकसान के मालिक भी नहीं है। फरमाया, हमें एक हुक्म तो ये दिया गया कि हम परवरदिगार आलम की फरमाबरदारी करें, और दूसरा ये कि वान अकीमुस्सलाता, कि हम नमाज को कायम करें, उस पर हमेशगी इख्तियार करें, क्योंकि नमाज जो है ताल्लुक मा अल्लाह का बेहतरीन जरिया है। और हमें ये भी हुक्म मिला है वत्तकू, कि अल्लाह ताला से हमेशा डरते रहें, उसकी नाफरमानी करके हम उसके आज़ाब के मुस्तहिक ना हो जाए। वहुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून, वही अल्लाह है जिसकी तरफ तुम सब इकट्ठे किए जाओगे। आखिरकार उसी के सामने पेश होना है, फिर वहां पे अमाल का मुहासबा होगा, तो उसके लिए अभी से तैयारी की जरूरत है। तो उसके लिए अभी से तैयारी की जरूरत है।
اللہ ताला ने इंसान को जिंदगी जैसी कीमती पूंजी देकर इस दुनिया में भेजा है कि इस महदूद वक्त में नेकी की तिजारत करे, यही तुम्हारे काम आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुन नास यग़दू फबाइउन नफ्सा, कि हर शख्स जो सुबह करता है वो अपने नफ्स को बेचता है, या तो अपने नफ्स के बदले में हलाकत खरीदता है या अपने नफ्स को निजात दिला देता है। अगर उसने ईमान और तकवा खरीद लिया, इस कीमती पूंजी को अच्छे काम में लगा दिया, तो अपने आप को दोज़ख से आज़ाद करा लिया। और अगर कुफर, शिर्क और बुराई खरीदी तो अपने आप को हलाकत में डाल लिया। तो इंसान की जिंदगी बड़ा कीमती सरमाया है। जिंदगी की पूंजी हमेशा घुटती रहती है, कम होती रहती है। तो अक्लमंदी का तकाजा यही है कि उसे नेकी के काम में लाए। और अगर कुफर और शिर्क ही खरीदा, फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो कुफार की तिजारत ने उन्हें कुछ फायदा नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्होंने हमेशा के लिए अपने आप को तबाह व बर्बाद कर लिया। फिर आगे अल्लाह ताला की बात सिफात को बयान किया गया। वहुवल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ बिलहक़ वयौम यक़ूलु कुन फ़यकून, कि वही अल्लाह है जिसने पैदा किया आसमानों और ज़मीनों को हक के साथ। तो इस मकाम पर कायनात की पैदाइश का जिक्र करके अल्लाह ताला ने ये बात समझाई है कि कायनात का ये पूरा निज़ाम बेफायदा नहीं पैदा किया गया, बल्कि इसका कोई नतीजा भी सामने आने वाला है। अल्लाह ताला ने इसको अपनी हिकमत के साथ बनाया है। फिर जब ये निज़ाम मुद्दत पूरी कर लेगा तो फिर वो दिन भी आएगा, वयौम यक़ूलु कुन फ़यकून, जिस दिन अल्लाह ताला फरमाएगा हो जा तो वो हो जाएगा। जिस तरह अल्लाह ने इंसान को बनाया, कायनात की हर चीज को पैदा किया, उसी तरह जब क़यामत का मुक़र्ररा दिन आएगा तो अल्लाह ताला के हुक्म से हर चीज फना हो जाएगी। फिर जब अल्लाह ताला दोबारा हुक्म करेगा तो नई जमीन और नया आसमान पैदा होगा और इंसान दोबारा उठ खड़े होंगे। फिर हिसाब किताब की मंजिल आएगी और जजा और सजा का फैसला होगा। मकसद ये कि वो मालिकुल मुल्क बाइख्तियार है, उसे हर चीज पर तसर्रुफ हासिल है। वो जो कुछ करना चाहता है बगैर किसी मुआविन के कर गुजरता है। कौलुहुल हक, उसकी बात बिल्कुल सच्ची है। वलहुल मुल्क, और बादशाही भी उसी की है। तमाम कायनात में उसी का हुक्म चलता है। अल्लाह ताला इंसानों को जमीन पर जो आरिजी इख्तियार तफवीज करता है उसे पाकर इंसान बिगड़ जाते हैं। फिर आगे फरमाया, जब बादशाही उसी की है तो जब चाहे इख्तियार छीन भी सकता है। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, जिस दिन सूर में फूंका जाएगा, यानी सब कुछ फना हो जाएगा, हत्ता कि आखिर में मलकुल मौत जो है उसको भी मौत आ जाएगी। तमाम मुकर्रब फरिश्ते और हामिलीन अर्श खत्म हो जाएंगे। तो उस दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाही किसकी है, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। फिर अल्लाह ताला खुद ही फरमाएंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, बादशाही अल्लाह ही की है, वो अकेला है, वो क़ह्हार है। फरमाया, वो अल्लाह आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा, यानी जो चीजें मखलूक के सामने होती है और मुशाहिदे में आती है, अल्लाह ताला उनको भी जानता है, और जो चीजें इंसानी मुशाहिदे में नहीं आती उनको भी जानता है। उसका इल्म हर चीज पर मुहीत है, कोई चीज उसके अहाते से बाहर नहीं। अल्लाह ताला की ये सिफत इस मुबारक सूरत में बार बार दोहराई गई। सूरह माइदा में भी हम पढ़ चुके हैं, इन्नका अंतल अल्लामुल गुयूब, कि आलिमुल गैब, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को थोड़ा सा इल्म दिया है,
मखलूक में अंबिया को सबसे ज्यादा इल्म दिया है, लेकिन अल्लाह ताला के मुकाबले में पूरी मखलूक का इल्म बहुत ही कम है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम जो इल्म आगे उम्मतों तक पहुंचाते हैं वो इल्म गैब नहीं होता, बल्कि गैब की खबरें होती है जो वही इलाही के जरिए अंबिया को बताई जाती है। फिर आगे मजीद दो सिफात का जिक्र है, वहुवल हकीमुल खबीर, वो हकीम है कि उसने हर चीज को कमाल हिकमत से बनाया कि कोई चीज बगैर फायदे की नहीं है। अल्लाह ताला खबीर है कि कोई चीज उसके इल्म से बाहिर नहीं, वो किसी चीज से गाफिल नहीं, वो खालिक और मालिक है, वो रब्बुल आलमीन है। ये तमाम सिफात उसकी उलूहियत भी दलालत करती हैं। माबूद वही है जो इन सिफात का हामिल हो, जो नाफे और जार हो, जो कादिर मुतलक हो, जो मुतसर्रिफ और मुदब्बिर हो। तो उसके अलावा किसी दूसरे को पुकारने या उसकी इबादत करने का क्या जवाज रहता है? लेकिन उसके बावजूद मुशरिकीन ने जमीन और आसमान की कई चीजों को अपना माबूद बना रखा है। इस सूरत में हर किस्म के शिर्क की तरदीद की गई। फिर आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े को जिक्र किया गया, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप और पूरी कौम गुमराही में मुब्तला थी, बुतों की पूजा करते थे। तो अल्लाह ताला ने अभी जो आयत हम पढ़ेंगे उसमें तौहीद की दावत का जिक्र फरमाया, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र के सामने पेश की। आपने शिर्क की क़बाहतों को वाज़े करके उससे मना फरमाया, और आपने वाज़े किया कि मसला तौहीद तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की मुशतरका दावत है। हर नबी ने अपनी कौम के सामने यही दावत पेश की कि तमाम माबूदान बातिला को छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करने से मुशरिकीन अरब को समझाना मकसूद है कि अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही दावत पेश कर रहे हैं जो तुम्हारे जद अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पेश की। इसलिए ये कोई अनोखी दावत नहीं है, इसे कबूल कर लो, तमाम अंबिया का दीन यही रहा है। अल्लाह वही क़ाल इब्राहीम लिअबीही आज़रा, उस वक्त को ध्यान में लाओ जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र से कहा, अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा, क्या तू बुतों को माबूद बनाता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बाप से इस तरह की हम कलामी की और भी वाक़यात कुरान मजीद में मौजूद है। सूरह मरियम में आप पढ़ेंगे कि आपने अपने बाप से फरमाया, या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म, है मेरे बाप मेरे पास इल्म आ गया है जिसकी रोशनी में मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ। फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविया, मेरी बात मान ले, मैं तुझे सीधा रास्ता दिखा दूंगा। तो असनाम सनम की जमा है, तो ये बुत को कहते हैं जो मट्टी पत्थर सोने वगैरह से बनाया गया हो। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने होश संभाला तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द निगाह की तो पूरे माहौल को शिर्क में डूबा हुआ देखा। कोई सितारों का पुजारी है, कोई जमीन की चीजों को पूजता है, कोई आसमानी चीजों को पूजता है और फिर सबसे बढ़ के अपने बाप को मंदिर का मुहाफिज और बड़ा मुशरिक पाया। तो दावत तौहीद की इब्तिदा उसी से की और कहा कि मेरे बाप, क्या तुम अपने हाथ के बनाए हुए बुतों की पूजा करते हो? ये तो बहुत बुरी बात है।
کہ حقیقی خالق اور مالک کو چھوڑ کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مٹی اور پتھر کی بتوں کی پوجا کی جائے۔ تو فرمایا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تو تمہیں اور پوری قوم کو واضح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پورے وثوق اور جوش جذبے کے ساتھ اعلان کیا کہ آپ سب شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں اور گمراہی کے گڑھے میں گر چکے ہو۔ جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، ان کو بیچتے ہو، خریدتے ہو، نہ تو وہ تمہیں سن سکتے ہیں نہ وہ بول سکتے ہیں، تو تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان کے سامنے نظر اور نیاز کیوں پیش کرتے ہو؟ آخر ان کو کون سا اختیار حاصل ہے جس کے ذریعے یہ تمہاری مدد کرتے ہیں اور تم انہیں الوہیت کا درجہ دیتے ہو؟ یہ تو صرف شیطان کا دھوکہ ہے جو تمہیں پٹی پڑھاتا ہے کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ انسان بھی عجیب مخلوق ہے، جب یہ ماننے پر آتا ہے تو گوبر کو بھی معبود بنا لیتا ہے، کیڑے مکوڑوں مکھیوں بلکہ بلی چوہے اور سانپ کی پوجا کرنے لگتا ہے، اور جب انکار کر دے تو پھر اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نوح علیہ السلام کو بھی جھٹلا دے، ان پر بھی پتھر برسانے لگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کٹر مشرک تھے اور آپ کے سخت دشمن تھے۔ ان کے نام کے متعلق قرآن مجید میں تو صراحتاً موجود ہے کہ ان کا نام آزر تھا، لیکن بعض لوگ آزر کو باپ ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ نبی کا باپ مشرک نہیں ہو سکتا، لہذا باپ نہیں بلکہ چچا تھا۔ یہ بات اصولاً غلط ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے متعلق یہ کہا کہ ان میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا، یہ بھی قطعاً غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کی نسل میں بہت سے مشرک گزرے ہیں، تو اگر ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے نبی کی معاذ اللہ توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ تو پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی تو وہاں سے ہجرت کی، اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے ہمراہ نکلے۔ اس وقت ان کے علاوہ کوئی مومن نہیں تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان فرمائی، وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی سلطنت دکھا دی۔ عجائبات قدرت کا انہیں مشاہدہ کرایا۔ اسی طرح طرز کلام سورہ بنی اسرائیل میں معراج کے واقعے میں بھی آیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ پھر اصل مشاہدے کی تصدیق سورہ نجم میں یوں کی، لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے عجیب اور غریب نشانیوں کا مشاہدہ کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھا دیا کہ کائنات کا نظام اس طریقے سے چل رہا ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عظیم سلطنت کا ایک حصہ ہے، اور ان سب کو دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ لِيَكُونَنَّ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کا یقین اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پہ پختہ ہو جائے۔
بعض اوقات ایمان लाने के बावजूद मुशाहिदे की ख्वाहिश बरकरार रहती है। इसकी मिसाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वाकई में मिलती है। आपने परवरदिगार आलम से अर्ज किया, रब्बी अरिनी कैफ तुह्यिल मौता, कि परवरदिगार मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। तो अल्लाह ने फरमाया, क्या तू इस बात में ईमान नहीं रखता? अर्ज किया, ईमान तो रखता हूँ, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, ताहम मैं मुशाहिदे के जरिए इत्मीनान क़ल्ब हासिल करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने आपको 4 परिंदों को ज़िबा करने के बाद फिर जिंदा कर देने का मुशाहदा करा दिया। इसी तरह यहाँ भी फरमाया कि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जमीन और आसमान की सल्तनत की निशानियां दिखा दी और उनकी हिकमत से भी आपको आगाह कर दिया। फलम्मा जन्ना अलैहि अल-लैल रआ कौकबा, जब रात तारीक हो गई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारे को देखा जो कि चमक रहा था। उस वक्त आपकी किसी मजलिस में होंगे जहां कौम के बहुत से लोग मौजूद होंगे। तो आपने उनको मुतवज्जे करते हुए फरमाया, क़ाल हाज़ा रब्बी, ये सितारा मेरा रब है। आपका मकसद सितारे को तौहीद की दलील बताना था। फलम्मा फला, जब वो सितारा गुरूब हो गया तो आपने फरमाया, ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं गुरूब हो जाने वालों को पसंद नहीं करता। आपने कौम को समझाया कि तुम सिर्फ सितारे की चमक देकर उसे माबूद बनाते हो, हालांकि ये तो गुरूब हो जाने वाली चीज है और जिस चीज पे जवाल आ जाए वो माबूद नहीं हो सकती। तो मैं सितारे को अपना रब तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। माबूद बरहक तो वो हस्ती है, आल आना कमा काना, जो अजल में भी थी और अब भी है और अबद में भी होगी। ऐसी जात में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आ सकती। अल्लाह ताला मखलूक पे अपनी तजलियात का नुज़ूल करता है, कभी वो नजर आती है और कभी नहीं आती। तो इससे मखलूक में तो तगय्युर आता है, लेकिन खुद उस जात बारी ताला में कोई तगय्युर वाक़ई नहीं होता। तो तब्दील होने वाली चीज को मैं माबूद तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। चांद भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है, अश-शम्सु वल क़मरु आयतानि मिन आयातिल्लाह, ये सूरज और चांद अल्लाह ताला की निशानियों में से दो अजीम निशानियां हैं, लेकिन इनको उलूहियत का दर्जा देना ये सख्त गुमराही है। फिर आगे फरमाया, फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़ा, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चांद को चमकता हुआ देखा, जाहिर है कि उस मुआशरे में चांद के पुजारी भी मौजूद थे। तो चांद के मुशाहिदे की वक्त आपने उन सब को मुतवज्जे किया। क़ाल हाज़ा रब्बी, कहा कि ये मेरा रब है। क्या ये मेरा रब है? फलम्मा फला, फिर जब चांद भी गुरूब हो गया तो आपने कौम के सामने दूसरी दलील पेश की। क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, अगर मेरा परवरदिगार मुझे राह रास्त पे नहीं रखेगा तो मैं गुमराह लोगों में से हो जाऊंगा। यानी अगर अल्लाह ताला ने मेरी रहनुमाई ना फरमाई तो जिस तरह ये लोग चांद में करिश्मा मानकर शिर्क में मुब्तला हो चुके, तो मैं भी बहक सकता हूँ। हिदायत भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से ही हासिल होती है। अगर अल्लाह ताला रहनुमाई ना फरमाए, अपनी रहमत से ना नवाजे, तो किसी को सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई हासिल नहीं हो सकती। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे में पढ़ा करते थे, हम भी पढ़ते हैं जुमे वाले दिन, मैं युज़लिलहु फला हादिय लहु, आप भी अक्सर सुनते होंगे। ये जिसे अल्लाह ताला गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। तो बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरे दिन चांद का मुशाहदा करके उससे अल्लाह ताला की वहदानियत की दलील पकड़ी और कौम को समझाने की कोशिश की। फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खुसूसी मुशाहिदे का तीसरा दिन आया
تو سورج جو ہے آسمان پہ موجود تھا، تو اس کے بارے میں پھر فرمایا فلما رأى الشمس بازغة، جب آپ نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، قال هذا ربي هذا اکبر، فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے، یہ تو بڑا ہے، لیکن سورج بھی تغیر پذیر ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال انی بریء مما تشركون، کہ اے لوگو میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم شریک بناتے ہو۔ مقصد یہ کہ نہ ستارہ الہ ہے، نہ چاند، اور نہ ہی سورج جو ان میں سب سے بڑا ہے، تو ان میں سے کسی کو بھی معبود تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ان میں سے کسی کو بھی معبود نہیں مانتا۔ پھر آگے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہاں سے انشاءاللہ پھر اس کی تفسیر کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔